Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we'll see how great is our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? All to see how great is our God. Age to age He stands, and time
is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, Lion and the Lamb. How great is our God! Sing with me, how great is our God! All would see how great is our God. How great above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great is our God. Well, as we have so many obstacles, like many situations in our life seems to be like a mountain, and we think as if we can't overcome those obstacles, those situations in our lives. But remember, our God is great, and He is our rock, and He is our fortress, and He is our forever security. Like, He will always be there in every situation, no matter. When you believe and trust in Him, He's there always beside you. So let us all sing this beautiful song. बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारियों में तू कहता है उठ जा, यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ
उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। I want everyone to sing this once again, the pre-chorus which we have from Bite Kal Mein Tu. Let us sing once again and remember that He was there with us before, He is there with us right now, and He will be there in our future. So let's trust and believe in God at this time and worship this pre-chorus. कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। Thank you. Over to Pallavaka. Yeah. Thank you, worship team. Thank you for leading us in that and reminding us once again through the worship that whatever is happening in our lives, there is someone who's always with us, and that's God alone. He was there, and He is, and He will be in the future. And importantly, He's our fortress. He's a rock to whom we can run to and cry out. And He will never judge us for who we are, but receive us with arms open wide. Such an amazing God we have. Thank you so much for reminding us once again through that worship. Yeah, let's move now to the sermon time. We have Prakasham Anna with us. I hope he is here. Yes, Welcome yes, you, Pallavi, I'm here. Yeah, welcome you, Anna. Thank you so Thank much, you, Anna, thank for you. taking time to join us and share a word with us, Anna. Over to you, Anna. Thank you. Thank you, Pallavi. I thank God and praise God for giving me this privilege, this opportunity to once again share the word of God with you all.
And I appreciate the young people who have led us in the choir. Truly, worshiping the Lord, it really makes our heart overwhelmed, and it brings joy when we praise and worship the Lord. మరోసారి ఈ యొక్క సాయంకాల వేళ ఈ యొక్క మీటింగ్ ద్వారా పాల్గొంటున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తూ మరి దేవుడు మీ అందరిని కూడా దీవించి ఆశీర్వదించాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ సమయాన మరి మీ దగ్గర బైబిల్ ఉన్నట్లయితే అపోస్తుల కార్యము ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్, అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము, ద బుక్ ఆఫ్ యాక్ట్స్ చాప్టర్ 2 వర్సెస్ 41 and 42. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 41వ వచనము 42వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 41, 42 వచనాలు. కాబట్టి అతని వాక్యము అంగీకరించిన వారు బాప్తిజము పొందిరి. ఆ దినమందు ఇంచుమించు 3000 మంది చేర్చబడిరి. వీరు అపోస్తుల బోధయందును సహవాసమందును రొట్టె విరుచుట యందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండిరి. మరోసారి నేను 42వ వచనం చదువుతాను. వీరు అపోస్తుల బోధయందును సహవాసము యందును రొట్టె విడుచుట యందును ప్రార్థన చేయుట యందును ఎడతెగక ఉండిరి. దేవుడు ఈ మాటలను మన వినికిడిలో దీవించును గాక. మనమందరం కూడా తలలోంచినట్లయితే దేవుని నడిపింపు కొరకు మరి సాయంకాల వేళ దేవుడు మనతో ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాలని ప్రార్థించుకున్నాను. ప్రేమ నమ్మకమైనటువంటి మా దేవ, ఈ యొక్క సమయంలో నైనా తండ్రి నీ పాసందాల్లో మేము వచ్చి ఉంటున్నాం. అవును నైనా తండ్రి, మేము ప్రభా మరి మా యొక్క పరిస్థితుల్లో మా స్థితిగతుల్లో నైనా తండ్రి మేము ప్రతికూల పరిస్థితులను నైనా తండ్రి భయంకరమైనటువంటి తుఫానులను వ్యతిరేకతలను నైనా తండ్రి మేము మా యొక్క జీవితంలో ఎదుర్కొనేటప్పుడు నీవు మాతో ఉన్నావు దేవా. నైనా తండ్రి మమ్మల్ని నడిపించేవాడువై ఉన్నావు దేవా. నైనా తండ్రి మమ్మల్ని ధైర్యపరిచేవాడువై ఉన్నావు దేవా. నైనా తండ్రి మమ్మల్ని చేరదీసేవాడిగా ఉన్నావు. నీకు వందనాలు. ఈ సాయంకాల వేళనైనా ప్రభువా పరిశుద్ధుడా నీ మాటలనైనా మేము ధ్యానిస్తూ ఉండగా నీ హస్తం నైనా మా మీద ఉంచుము దేవా. నీ కృపచేత మమ్మల్ని కనికరించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నావు. శ్రేష్టమైనటువంటి నీ మాటలనైనా చెప్టకు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశంకై వందనాలు. నీ ఆత్మచేత నన్ను నింపి నైనా తండ్రి నీ మాట నా నోట ఉంచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నావు దేవా. ఇదిగో ప్రభా నైనా తండ్రి నీ యొక్క అగ్ని చేత నా నోటిని పవిత్రపరచమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను దేవా. ఇదిగో ప్రభా నైనా నీ మాటలను నీ బిడ్డలకు తెలియజేస్తుండగా నీ సన్నిధి నీ తోడు నైనా మా మధ్య నాతో ఉంచుకొని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. ఈ సమయాన ప్రత్యేకంగా వింటున్నటువంటి బిడ్డలను దీవించి ఆశీర్వదించండి. వారు ఏ విషయాలలో అయితే నేను తను చింతిస్తున్నారో ఆ విషయాలన్నీ కూడా నేను తన సన్నిధిలో ఎత్తి పట్టుకుంటున్నాను. వాటన్ని ఈ సమయాన మరి నాకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశము ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్. సహవాసం యొక్క ప్రాముఖ్యత. జాన్ వెస్లీ మరి ఒక దైవజనుడు. ఆయన ఒకసారి పండుకున్నప్పుడు ఆయనకు ఒక కల వచ్చిందంట. ఆ కలలో తను నరకముఖ ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఉన్నాడంట. ఆ నరకపు ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఆయన ఈ రీతిగా కేకలు వేస్తూ ఉన్నాడంట. ఆయన ఏమంటున్నాడంటే, ఆ ఒక నరకపు ద్వారం దగ్గర నిలబడి ఏ రీతిగా కేకలు వేస్తున్నాడంటే, లోన ప్రెస్బిటేరియన్స్ ఉన్నారా అని అడిగిండంట. అయితే లోపటికెళ్ళి వచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటంటే ఉన్నారు అని జవాబు వచ్చిందంట. మళ్ళీ ఇంకోసారి అడిగారంట, లోన ఫలానా బ్యాప్టిస్ట్ వాళ్ళు ఉన్నారా అని అంటే ఆ లోపటికెళ్ళి స్వరం వచ్చిందంట ఉన్నారు అనేసి. లోన మరి వెస్లియన్స్ ఉన్నారా, సిఎస్ఐలు ఉన్నారా అంటే ఉన్నారు అని జవాబు వచ్చిందంట. ఈ జవాబు విన్నటువంటి జాన్ వెస్లీ చాలా బాధపడ్డాడంట. తను బాధపడిన తర్వాత పరలోకపు ద్వారం దగ్గర పోయిందంట. పరలోకపు ద్వారం దగ్గర పోయి మరోసారి కేకలు వేసిండంట.
గట్టిగా అరుస్తున్నాడంట. ఆయన ఏమని అడుగుతున్నాడంటే, లోన బాప్టిస్ట్ వారు ఉన్నారా అని అంటే, అక్కడ పరలోకంలో వచ్చినటువంటి జవాబు ఏంటంటే, ఎవరు ఇక్కడ లేరు అని. లోన ప్రెస్బిటేరియన్స్ ఉన్నారా, పలానా డినామినేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారా, ఎవరు ఇక్కడ లేరు. కానీ లోపలికి వెళ్ళి వచ్చినటువంటి జవాబు ఏ రీతిగా వచ్చిందంటే, ఈ లోన ఈ పరలోకంలో క్రైస్తవులు మాత్రమే ఉన్నారు అని చెప్పిండంట. ఈ పరలోకంలో క్రైస్తవులు మాత్రమే ఉన్నారు అని చెప్పిండంట. ఈ యొక్క సాయంకాల వేళ సహవాసము చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయంగా మన క్రైస్తవ జీవితంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. క్రీస్తునందు రక్షింపబడినటువంటి మనం అందరం కూడా సహవాసంలో కొనసాగాలని దేవుని యొక్క చిత్తమే ఉన్నది. కానీ ఈ యొక్క సమయాన చాలా మందిని మనం చూసినట్లయితే వారు సహవాసము ఫెలోషిప్ అనేది కేవలం ఒక బిల్డింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మాత్రమే అది పరిమితమైనది, ఆ బిల్డింగ్ లో ఉన్నంత వరకే అది ఫెలోషిప్ అని కొంతమంది అనుకుంటూ ఉంటారు. సహవాసము అనేది ప్రతిదినము ఎడతెగక మనము ఆచరించాల్సినటువంటి పద్ధతిగా మనం దేవుని వాక్యాలు మనం చూస్తుంటున్నాం. అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 42వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు, రక్షింపబడిన తర్వాత యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించి బాప్తిజం పొందిన తర్వాత అక్కడ మనం చూసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే, మరి ఆ విశ్వాసులు వారు రొట్టె విడిచుటయందు సహవాసము నందు వారు ఎడతెగక మరి ఉండిరి అని దేవుని వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంటున్నది. అంటే ఈ యొక్క వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే, ఆఫ్టర్ దే రిసీవ్ ద వర్డ్, when they heard Apostle Peter preaching the sermon, అపోస్తలుడు అయినటువంటి పేతురు ఆ గొప్ప ప్రసంగం తను చేసినప్పుడు సుమారు 3000 మంది రక్షింపబడ్డారు. ఆ 3000 మంది రక్షింపబడిన తర్వాత వారు చేసినటువంటి పని ఏంటిదంటే, వారు సహవాసంలో కొనసాగారు. వారు సహవాసంలో ఎందుకు కొనసాగారంటే, ఒక విషయం నేను చెప్తాను. వారు ఎప్పుడైతే యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించారో వారు నూతనమైనటువంటి స్వభావాన్ని కలిగారు. అంతేకాదు ఒక నూతనమైనటువంటి ప్రేమ వాళ్ళలో పుట్టినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. ఒక నూతనమైనటువంటి ఆసక్తి వాళ్ళలో కలుగజేసినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. అంటే వారు సహోదరుల పట్ల ప్రేమ, ఒకరి పట్ల ఒకరి ప్రేమ మరి వారు చూపినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. ఇదే విషయాన్ని యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక 1 John chapter 3 verse 14 లో ఒక మాట ఉంది. 1 John chapter 3 verse 14 లో మరి యోహాను భక్తుడు ఈ రీతిగా అంటున్నాడు. యోహాను రాసిన మొదటి పత్రిక 3వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో ఏమంటున్నాడంటే, మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మరణంలో నుండి జీవములోనికి దాటి ఉన్నామని ఎరుగుదుము అని అంటున్నాడు. మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మనం మరణము నుండి జీవమునకు దాటి ఉన్నాము అనే విషయాన్ని మరి అక్కడ చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ఇంకో విషయం నేను చెప్తుంటున్నాను ఏంటంటే, ఆ ప్రేమ మనము మన సహోదరుల పట్ల లేదా తోటి విశ్వాసుల పట్ల మనం చూపెడుతున్నామంటే, మనం దేవుని ప్రేమను పొందిన వారం కాబట్టి వారి పట్ల మనకు ఒక ఆసక్తిని దేవుడు మనకు కలగజేస్తుంటున్నాడు. అంటే మనం అంటే రక్షింపబడక ముందు మన అలవాట్లు వేరేగా ఉంటాయి, మన ప్రవర్తన వేరేగా ఉంటాయి, మన ఆలోచన వేరేగా ఉంటుంది, మన సహవాసం కూడా వేరేగా ఉంటుంది. కానీ రక్షింపబడిన తర్వాత యేసు క్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించిన తర్వాత మనము ఒక నూతనటువంటి సహవాసంలో మనం ప్రవేశిస్తుంటున్నాం. ఈ సహవాసంలో ప్రేమ ఉన్నది. అదే విషయాన్ని యోహాను భక్తుడు అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, మనము సహోదరుల ప్రేమను మనం చూపిస్తున్నామని అంటున్నాడు. అంతేకాదు దేవుడు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి మరి మనం ఆ ప్రేమను మనము సహోదరుల పట్ల చూపెడుతుంటున్నాం. ఒకవేళ మనం సహోదరుల పట్ల ప్రేమ చూపెట్టకుండా ఉన్నామంటే, అంటే చూపెట్టుటకు వెనుకబడుతున్నామంటే, ఇదే యోహాన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 7వ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే 1 John chapter 4 verse 7 యోహాన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 4వ అధ్యాయం 7వ వచనాన్ని మనం చూసినప్పుడు, ప్రియులారా మనము ఒకరినొకడు ప్రేమింతుము, ఏలయనగా ప్రేమ దేవుని మూలంగా కలుగుచున్నది. ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలంగా పుట్టిన వాడై
దేవుని ఎరుగును అని చెప్తుంటున్నాడు. ఈ యొక్క విషయంలో మనం ఒకసారి ధ్యానిద్దాం. అంటే సహోదరుల పట్ల మనం ప్రేమ చూపెట్టినప్పుడు దానికి కారణం ఏంటిదంటే ఆ ప్రేమ దేవుని నుండి వస్తుందనే విషయాన్ని ఇక్కడ యోహాను భక్తుడు మనకు చెప్తూ ఉంటున్నాడు. ఈ యొక్క సమయాన ఇంకో విషయాన్ని నేను మీకు చెప్పి నేను ముందుకు సాగుతాను. యోహాను సువార్త ఇదే యోహాను రాసినటువంటి పత్రిక 4వ అధ్యాయము 20వ వచనం 21వ వచనం మనం చదివినట్లయితే, ఎవడైనాను నేను దేవుని ప్రేమించుచున్నానని చెప్పి తన సహోదరుని ద్వేషించిన ఎడల అతడు అబద్ధికుడగును. తాను చూచిన తన సహోదరుని ప్రేమింపని వాడు తాను చూడని దేవుణ్ణి ఏలడు. దేవుని ప్రేమించువాడు తన సహోదరుని కూడా ప్రేమింపవలెను అనే ఆజ్ఞ మనం ఆయన వలన పొంది ఉన్నామని చెప్తుంటున్నాడు. అంటే ఈ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే ద రీజన్ ది ఎర్లీ చర్చ్ కన్సిస్టెంట్లీ అండ్ కంటిన్యూయింగ్లీ had a fellowship with each other is because they had a love towards each other. They have that zeal towards each other. వారు ఒకరి పట్ల ఒకరు దేవుని ప్రేమను చూపెడుతున్నారు, మరి దేవుని యొక్క విషయాల కొరకు వారు ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు అనే ఒక సత్యాన్ని ఈ విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాలి. వారు దేవుని అంగీకరించారు, దేవుని ప్రేమ వాళ్ళలో ఉంది. వారు ఆ ప్రేమను సహోదరుల పట్ల చూపెట్టకు కనుపరచుటకు వారు సహవాసంలో కూడి వచ్చినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మనం చూసినట్టయితే ద వర్డ్ చర్చ్ ఈ గ్రీక్ మాట ఏంటిదంటే ఎక్లీసియా. ఎక్లీసియా అంటే a group of people gathered together. A group of people gathered together. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, ఆ గుంపు ఎవరంటే యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినటువంటి వారు, ఆ గుంపుకు చెందినటువంటి వారు, ఆ కోవకు చెందినటువంటి వారు. ఆ విషయాన్ని మరి బైబిల్ గ్రంథంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. అంటే ఎవరైతే యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో వారు చర్చ్ గా, ఒక గుంపుగా పిలుస్తున్నట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. ఈ సమయాన మనం ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి. చర్చ్ కి 2 పర్పసెస్ ఉన్నాయి. ఒక సంఘానికి, చర్చ్ కి 2 ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. ఒకటి టు గ్యాదర్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ వన్ అనదర్. ఫస్ట్ థింగ్, ప్లీజ్ లిసన్. మొదటి విషయం ఏంటిదంటే మరి మనం అందరం కూడా ఒక చోట కూడి ఒకరిని ఒకరము బలపరుచుకోవాలి. ఒకరిని ఒకరము మనము క్రీస్తులో వారిని బలపరుస్తూ వారు క్రీస్తులో నడుస్తున్నారా లేదా అనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అది ఫస్ట్ పర్పస్. రెండో పర్పస్ ఏంటంటే చర్చ్ది టు స్కాటర్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పుల్. టు స్కాటర్ అండ్ ప్రీచ్ ద గాస్పుల్. ఫస్ట్ పర్పస్ ని మనం చూసినట్లయితే టు గ్యాదర్ అండ్ స్ట్రెంథెన్ ఈచ్ అదర్. ఒక చోట మనం కూడి ఫెలోషిప్ లో కూడి సహవాసంలో కూడి ఒకరిని ఒకరు మనం బలపరుచుకోవాలి. రెండో ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి మనమందరం కూడా క్రీస్తు సువార్తను ప్రకటించుటకు మనం బయటికి వెళ్ళాలి. అది చర్చ్ యొక్క ఉద్దేశంగా మనం చూస్తుంటున్నాం. అందుకని సాయంకాల వేళ ఒక విషయం నేను గుర్తుపెడుతున్నాను, మరోసారి నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. సహవాసం అనేది ఒక్క బిల్డింగ్ లో ఉన్నంత వరకే అది పరిమితం కాదు. సహవాసం అనేది అది ఎడతెగక అనునిత్యము ప్రతిక్షణము మనం ఒకరి పట్ల ఒకరం కలిగి ఉండాలని మరి దేవుని వాక్యము మనకు హెచ్చరిస్తుంటున్నది. ఒక ఫ్యామిలీ అంటే ఒకసారి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళిందంట. ఆ సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి యంగ్ బాయ్ ఏమన్నాడంటే నాకు రిఫ్రెష్మెంట్స్ కావాలని తను రిఫ్రెష్మెంట్స్ కొన్నికి వెళ్ళాడంట. అతను కొన్నికి వెళ్ళాడు, మరి ఫ్యామిలీలో ఉన్నటువంటి మిగతా మెంబర్స్ సినిమా థియేటర్లో సినిమా చూడడానికి వెళ్ళిపోయారు. అతను కొన్ని థియేటర్లోకి వచ్చినాక అక్కడ చూసినటువంటి విషయం ఏంటిదంటే అంతా చీకటిగా ఉంది. తనకు ముందు ఏమీ కనబడతలేదు, ఎలా నడవాలో తనకు తెలుస్తలేదు. తను నడిచేటప్పుడు పడిపోతా ఉన్నాడు. తను అక్కడ పడిపోతూ ఉన్నప్పుడు తను గట్టిగా కేక వేసిండంట. తన కుటుంబీకులు ఎవరు కనబడతలేరు ఆ చీకట్లో. గట్టిగా కేక వేసిండు. ఏమైందంటే ఇక్కడ నన్ను ఎవరైనా తెలిసిన వారు ఉన్నారా? ఉన్నారా? డూ ఎనీవన్ నో మీ అని గట్టిగా కేకేసిందంట. యూనో ఈ యొక్క సాయంకాల వేళ మనం అందరం కూడా మన సహవాసంలో ఒకరిని ఒకరము తెలిసినటువంటి వారిగా మనం ఉండాలి. ఒకరిని ఒకరిను మనం తెలిసినటువంటి వారిగా ఉండి ఒక విశ్వాసి, తోటి విశ్వాసి ఏ విషయంలో అయితే బలహీనంగా ఉన్నాడో, తోటి విశ్వాసి ఏ విషయంలో అయితే తను భయం కలిగి ఉన్నాడో ఆ విషయంలో వారిని బలపరుస్తూ
మనం వారిని ధైర్యపరిచే వారిగా ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంది. అంతేకాదు చీకట్లో ఉన్నటువంటి వారిని వెలుగులోనికి నడిపించుటకు ప్రభు మనను ఎన్నుకున్నట్లు ఆ విషయాన్ని మనం చూడవలసిందిగా కోరుతుంటున్నాను. ఈ యొక్క సమయాన్ని నేను ఇంకొక 3 విషయాలు చెప్పి నేను పాయింట్స్ లోకి వెళ్ళిపోతా. సహవాసం అన్నప్పుడు మరి 4 రకమైనటువంటి సహవాసాలని దేవుడు వాక్యాలు మనం చూస్తుంటున్నాం. మొదటిది క్రీస్తు యొక్క సహవాసము. అది అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 9వ వచనంలో అంటున్నాడు, మరి తండ్రి మనను క్రీస్తులో ఏకపరిచాడు కాబట్టి మనం ఆ సహవాసంలో కొనసాగాలని అంటున్నాడు. రెండోది ఆత్మలో సహవాసము. ఆత్మలో సహవాసము, ఫెలోషిప్ ఇన్ స్పిరిట్. ఆత్మలో సహవాసము ఆ విషయాన్ని మనము చూసినట్లయితే 2 కొరింథీ పత్రిక 13వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మనం చూస్తున్నాం. మూడోది అతి జాగ్రత్తమైనది, అతి ప్రాముఖ్యమైనది జాగ్రత్తగా మనం గమనించాలి. అదేంటిదంటే దుష్ట సహవాసము, దుష్టులతో సహవాసము. అది చాలా జాగ్రత్తమైనటువంటిది. అందుకనే 1వ కీర్తనలో మనం చూసినట్లయితే దుష్టుల ఆలోచన చొప్పున నడవక అనే విషయాన్ని మరి ఆ యొక్క వాక్య భాగంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. అంతేకాదు 4వ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే భక్తుల సహవాసము, బిలీవర్స్ ఫెలోషిప్. బిలీవర్స్ ఫెలోషిప్. ఈ యొక్క సాయంకాల వేళ మరి నేను బిలీవర్స్ ఫెలోషిప్, ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిలీవర్స్ ఫెలోషిప్ అనే అంశంపై మీతో నేను మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతుంటున్నాను. I want to give few thoughts on the importance of believers fellowship. The very first thing, మొట్టమొదటిది మీరు గ్రహించవలసింది ఏంటిదంటే మరి fellowship gives us a picture of glory of God. Fellowships gives us a picture of the glory of God. సహవాసము దేవుని యొక్క గొప్పతనము, దేవుని యొక్క మహిమను మనకు సహవాసంలో మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే నేను చెప్పినటువంటి మాటని గ్రహించండి. మనము సహవాసంలో కూడి వచ్చినప్పుడు, మనం ఒక ఫెలోషిప్ లో మనం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి, ఒక విషయాన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అదేంటిదంటే ఇన్ అవర్ ఫెలోషిప్ నో వన్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్. ఎవరు నీతిమంతుడని కాదు, లేదా there is no one who would say that I am excelled in my knowledge. నేను అతిగా జ్ఞానవంతుడని కాదు. ఈ సహవాసంలో, ఈ యొక్క బిలీవర్స్ సహవాసంలో చేరినటువంటి వారు ఎవరు కూడా వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి, వారి యొక్క మంచితనాన్ని బట్టి, వారి యొక్క నీతిని బట్టి వారి సహవాసంలో చేర్చబడలేదు. అందరూ కూడా క్రీస్తు యేసు గొప్పతనాన్ని బట్టి ఈ సహవాసంలో మనము చేర్చబడ్డాం. ఆమేన్. మనం అందరం కూడా క్రీస్తు యేసు సహవాసాన్ని బట్టి, క్రీస్తు యేసు యొక్క ఆ రక్షణ కార్యాన్ని బట్టి మనము ఈ సహవాసంలో, విశ్వాసుల యొక్క సహవాసంలో, లేదా ఏఎఫ్సి అనే ఈ సహవాసంలో మనం చేర్చబడ్డాం. దేవుని వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే అందరూ పాపం చేసి దేవుని యొక్క మహిమను వారు పొందలేకపోతుంటున్నారు. కాబట్టి దేవుడు తన కుమారుడైనటువంటి యేసు క్రీస్తుని ఈ లోకాన పంపించి, ఎందరైతే ఆయనను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరిస్తారో, ఎందరైతే ఆయన దేవుడు అని తెలుసుకుంటారో వారందరికీ రక్షణ ఉన్నదని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. ఈ యొక్క సమయంలో మనం ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. పూర్వం మన స్థితి పాపంలో ఉండే, పూర్వం మన స్థితి మరి అంధకారటువంటి కార్యాలను చేస్తున్నటువంటి వారము. కానీ యేసు క్రీస్తులో, మరి క్రీస్తు శరీరమైనటువంటి ఈ సహవాసంలో మనమందరం కూడా మరి ఒక్కటిగా ఈ సహవాసంలో చేరబడ్డాం. దిస్ పిక్చర్స్, ఇట్ గివ్స్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని ఈ యొక్క సాదృశ్యము అది బయలుపరుస్తున్నది. ఈ ఏఎఫ్సి అనే సహవాసంలో మనం చూసినట్లయితే ఏ ఒక్కరు కూడా వారి గొప్పతనాన్ని బట్టి ఈ యొక్క సహవాసంలో మనం కూడుకుంటలేము. కేవలం యేసు క్రీస్తు చేసినటువంటి ఆ రక్షణ కార్యాన్ని బట్టి మనం కూడుకుంటున్నాం అనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఫెలోషిప్ gives us a picture of God. దేవుని యొక్క గొప్పతనాన్ని మరి ఈ యొక్క సహవాసం సూచిస్తున్నట్టు మనం చూస్తుంటున్నాం. అదే విషయాన్ని యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయము 22-23 వచనాల్లో యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉండవలెనని నీవు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను నేను వారికి ఇచ్చితిని.
వారి యందు నేనును నా యందు నీవును ఉండుట వలన వారు సంపూర్ణులుగా ఎంచబడి ఏకముగా ఉన్నందున నీవు నన్ను పంపితివనియు నీవు నన్ను ప్రేమించితివనియు నీవు ప్రేమించినట్టే వారిని కూడా ప్రేమించితివనియు లోకము తెలుసుకొనున్నట్లు నాకు అనుగ్రహించిన మహిమను వారికి ఇచ్చి తినే అని చెప్తుంటున్నాడు. we need to praise God in this fellowship. ఈ యొక్క సహవాసంలో మనం అందరం కూడా యేసు క్రీస్తు మన జీవితంలో చేసినటువంటి కార్యాన్ని బట్టి మనం ఈ యొక్క సహవాసంలో చేర్చబడ్డాం. రెండో విషయం నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే, మొదటిది ఏంటంటే ఫెలోషిప్ గివ్స్ అస్ ఎ పిక్చర్ ఆఫ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. రెండో విషయం నేను చెప్తాను, ఫెలోషిప్ మేక్స్ అస్ స్ట్రాంగ్. ఫెలోషిప్ మేక్స్ అస్ స్ట్రాంగ్. సహవాసము మనల్ని మరి ఆధ్యాత్మికంగా బలపరుస్తుందనే విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. ఒక విషయం నేను చెప్తాను. యేసుక్రీస్తు వారు యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో ఆయన అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, జాన్స్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 15 దాంట్లో అంటున్నటువంటి మాట ఏంటంటే, యూ కెన్ ఓన్లీ బేర్ ఫ్రూట్స్ వెన్ యు ఆర్ ఇన్ మీ. మీరు నాలో ఉంటేనే కానీ మీరు ఫలించగలుగుతారు. అంటే మనం ఈ సహవాసంలో మనం ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మొదట దేవునితో మనం సహవాసం కలిగి ఉండాలి. రెండోది తోటి విశ్వాసులతో వారిని బలపరచుటకు మనము సహవాసం కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్రొత్త నిబంధనలో మనం చూసినట్లయితే సహవాసం అంటే భాగ్యస్వామ్యము లేదా పంచుకొనుట లేదా సమిష్టిగా అనుభవించుట అని అర్థము. సహవాసం అంటే ఎక్కువగా ఇచ్చిపుచ్చుకోవడానికి దానికి సాదృశ్యంగా ఉన్నది. ఒక విషయం నేను చెప్తాను ఏంటంటే, స్నేహము మనకు మానవ ప్రేమకు సంబంధించినదైతే సహవాసము ఆత్మ దైవ ప్రేమకు సంబంధించింది. మరోసారి చెప్తాను, స్నేహము ఫ్రెండ్షిప్ అది మానవునికి మానవ ప్రేమకు సంబంధించింది అయితే సహవాసము ఆత్మకు దైవ ప్రేమకు సంబంధించింది. ఈ సహవాసంలో ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏంటిదంటే, ఇంపార్టెన్స్ ఏంటిదంటే, ఫెలోషిప్ విల్ మేక్ అస్ స్ట్రాంగ్. ఈ యొక్క సహవాసంలో మనం నేర్చుకున్నటువంటి సత్యం ఏంటంటే, సహవాసము మనను బలపరుస్తుంది. ఏ రీతిగా బలపరుస్తుందంటే, మనం విశ్వాసులతో కొనసాగినప్పుడు, విశ్వాసులతో మనము అంటగట్టి ఉన్నప్పుడు మనం బలపరచబడుతుంటున్నాం అనే విషయాన్ని మరి దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. అందుకనే అపోస్తుల కార్యము 2వ అధ్యాయము 42వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ చదివాం, వారు సహవాసము యందు కొనసాగిరి అని చెప్తుంటున్నాడు. దే ఫాలోడ్, దే కంటిన్యూడ్ ఇన్ ఫెలోషిప్. ఈ యొక్క సమయంలో మనం బలంగా ఉండాలంటే మనమందరం కూడా సహవాసంలో కొనసాగాలని దేవుని వాక్యం మనను హెచ్చరిస్తుంటున్నది. చాలా సార్లు సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు మన సహవాసాన్ని చెడగొట్టడానికి సాతాను ప్రయత్నిస్తుంటాడు. మన సహవాసంలో గొడవలు దేనికి సాతాను ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. సహవాసంలో ద్వేషాలు పుట్టించుటకు సాతాను ప్రయత్నిస్తుంటాడు. కానీ మనం నేర్చుకోవాల్సిన సత్యం ఏంటిదంటే, అవర్ ఫెలోషిప్ ఇన్ AFC విచ్ ఇస్ క్రైస్ట్ సెంటర్డ్. ఈ యొక్క సహవాసంలో మనము ఒకరి పట్ల మనము ఆదరణ చూపెడుతూ, ఒకరి పట్ల ఒకరు మనం క్రీస్తు ప్రేమను చూపెడుతూ, ఎలాంటి భేదాలకు మనం చోట ఇవ్వకుండా మరి దేవుని సన్నిధిలో మనం ఏకంగా వచ్చి బలపడాలని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. అదే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే మత్తయి సువార్త మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 18, మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 19-20 వచనాలు మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ ఈ రీతిగా మరి రాయబడిన యేసు ప్రభు మరి తన శిష్యులతో అంటున్నాడు. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం, మాథ్యూస్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 18 verses 19 and 20. I hope you all have your Bibles with you. దయచేసి రెఫరెన్సెస్ చూడండి, so that the references will speak to you in a special way. Reference Bible words will convict you. ఆ విషయాన్ని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు అనుసరించాలని ఇష్టపడుతుంటారు. మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయము 19-20 వచనాన్ని మనం చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ ఈ రీతిగా యేసు ప్రభు తన శిష్యులతో చెప్తుంటున్నాడు, మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను
దేనిని గూర్చి అయినను భూమి మీద భూమి మీద ఏకీభవించిన ఎడల అది పరలోకమందున్న నా తండ్రి వలన వారికి దొరుకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందురో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉందునని చెప్పాను అని చెప్తుంటున్నాడు. ఎంత గొప్ప మాట కదా. ఇన్ ఫెలోషిప్ we have the promise from God that he will answer our prayer. అందుకు ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఇద్దరు లేక ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి ఉందురో అక్కడ నేను వారి మధ్య ఉందునని చెప్పాను అని చెప్తుంటున్నాడు. ఇట్ మేక్స్ us to grow stronger in our spiritual life. మనం దేవుని సన్నిధిలో దేవునికి ఇష్టలుగా మనం జీవించాలంటే మరి సహవాసంలో మరి ప్రార్థనలో మనము గడపాలని దేవుని వాక్యము మనకు సెలవిస్తుంటున్నది. నాట్ ఓన్లీ దాట్, మూడో విషయాన్ని నేను చెప్తాను ఏంటిదంటే ఫెలోషిప్ ప్రొవైడ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఫెలోషిప్ మేక్స్ అస్ స్ట్రాంగ్. అది నా సెకండ్ పాయింట్. థర్డ్ పాయింట్ మనం చూసినట్లయితే ఫెలోషిప్ ప్రొవైడ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్. అది మనకు ధైర్యాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని మనకు కలిగిస్తుందని హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్, హెబ్రీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 10వ అధ్యాయము బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 10 వర్సెస్ 24 and 25. అక్కడ ఏమంటున్నాడంటే హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 24-25 వచనాలలో కొందరు మానుకొనుచున్నట్టుగా సమాజముగా కూడుట మానక ఒకరినొకడు హెచ్చరించుచు ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగూ చేయుచు ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకరినొకడు పురికొల్పవలెనని ఆలోచించుడే అని చెప్తుంటున్నాడు. ఇక్కడ హీబ్రూ రాసినటువంటి రైటర్ ఏమంటున్నాడంటే మరి ఒకరము మనం సహవాసాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఒకరు మనం ప్రోత్సహిస్తూ, హెచ్చరిస్తూ, పురికొల్పుతూ వారికి ధైర్యాన్ని ఇస్తూ మనం నడిపించే వారిగా ఉండాలని మరి దేవుని వాక్యం మనకు సెలవిస్తుంటున్నది. చాలా సార్లు అదే విషయాన్ని నేను మరోసారి గుర్తు చేస్తాను. ఏంటంటే మనము ఫిజికల్ గా కలుసుకోలేకపోతుంటున్నాం, అంటే ఇన్ పర్సన్ గా ఒకరినొకరు మనం చూడలేకపోతుంటున్నాం. కానీ ఒక విషయం నేను చెప్తుంటున్నాను, దేవుడు మనకు ఎంతో కృపనిచ్చాడు. ప్రతి ఆదివారము యవనస్తులందరూ కూడా ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ద్వారా లేదా ఈ యొక్క స్కైప్ ద్వారా కలుసుకుంటకు, దేవుని మాటలు వినుటకు మరి దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ యొక్క అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి మనం వందనాలు చెల్లించాలి. ఈ అవకాశాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేసుకోవద్దు. బహుశా దేవుడు ఈ విషయంలో కూడా మనను పరీక్షిస్తుంటున్నాడేమో. ఈ విషయంలో కూడా దేవుడు మనల్ని పరీక్షిస్తున్నాడేమో. అంటే ఒకవేళ చర్చ్ ఓపెన్ ఉంటే వి సీ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ కమింగ్ టుగెదర్. మన దగ్గర నంబర్ నాకు తెలిసినంత వరకు మన దగ్గర నంబర్ ఇంచుమించు 40 to 50 వెళ్ళిపోతుంది. కానీ ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అన్నప్పుడు చాలా మంది, నేను చూసినంత వరకు ఇప్పుడు నాకు కనబడుతుంది 14 or 15 పీపుల్ దీంట్లో ఉన్నట్లు. దిస్ గివ్స్ అ పిక్చర్ హూ ఇస్ జెన్యూన్ అండ్ హూ ఇస్ నాట్ జెన్యూన్. ఎవరైతే జెన్యూన్ గా ఉన్నారో, ఎవరైతే జెన్యూన్ గా లేరో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తుంటున్నారు. సో దయచేసి ఇట్ ఈస్ మై ప్రేయర్ దట్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు గ్యాదర్ ఇన్ దిస్ మీటింగ్. ఒకరినొకరు మరి ప్రోత్సహిస్తూ, ఒకరినొకరు మరి మీరు ధైర్యపరుచుకుంటూ, మరి ఒకరినొకరు మీరు పురికొల్పుతూ, మరి హెచ్చరిస్తూ మీరు కూడుకోవాలని, సహవాసంలో మీరు ఉండాలని నేను ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. మరి ఈ సమయాన మనం చూసినట్లయితే ఫెలోషిప్ ప్రొవైడ్స్ ఎంకరేజ్మెంట్స్. అంతేకాదు ఫెలోషిప్ రిమైండ్స్ us we are not alone. నాలుగో విషయం ఏంటిదంటే ఫెలోషిప్ రిమైండ్స్ us that we are not alone. మనము ఒక్కరమే ఉన్నట్టు ఈ యొక్క సహవాసంలో మనం ఆ రీతిగా భావించము. ఆ విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక, అపోస్తలుడైనటువంటి పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 12వ అధ్యాయము 21వ వచనాన్ని మనం చదువుకున్నప్పుడు అక్కడ ఈ రీతిగా అక్కడ రాశాడు పౌలు భక్తుడు. ఏమంటున్నాడంటే గనుక కను చేతితో నీవు నాకు అక్కర్లేదని
జాలదు. తల పాదముతో మీరు నాకు అక్కర్లేదని చెప్పజాలరు. అంతేకాక శరీరం యొక్క అవయవములలో ఏదియో మరి బలహీనములుగా కనబడునో అవి మరి అవశ్యములే. అంటే ఏదైతే బలహీనంగా కనబడుతుందో అవన్నీ కూడా మరి క్రైస్ట్ బాడీలో అవన్నీ కూడా అవసరత కలిగి ఉన్నదనే విషయాన్ని మనము చూస్తుంటున్నాం. ఈ సమయాన మనం చూసినట్లయితే సహవాసంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనం ఒంటరి వారము కాము అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ఏంటంటే కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఇన్ఫీరియర్ గా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సహవాసంలో కూడుకోనికి. ఎందుకంటే సహవాసంలో అందరూ చాలా టాలెంటెడ్ ఉన్నారు. సహవాసంలో చాలా అందరు చక్కగా మాట్లాడగలుగుతారు. ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ లో అందరు కొంతమంది పాటలు పాడగలుగుతారు, కొంతమంది బైబిల్ రీడింగ్ చేయగలుగుతారు, కొంతమంది ప్రేయర్ చేయగలుగుతారు. నేను అలాంటివి చేయలేనే అని కొన్నిసార్లు కొంతమంది వెనుకడుగు వేస్తారు సహవాసంలో రానికి, ఈ ఫెలోషిప్లలో జాయిన్ కానికి. కానీ ఒక విషయం నేను చెప్తుంటున్నాను, క్రీస్తు శరీరంలో ఉన్నటువంటి మనం అందరం కూడా ప్రతి ఒక్కరికి వారికి దేవుడు మరి ఒక తలాంతునిచ్చినట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. ప్రతి ఒక్కరికి తలాంతునిచ్చాడు. కొందరికి వాక్యాన్ని బోధించే తలాంతునిచ్చాడు, హెచ్చరికనిచ్చే తలాంతునిచ్చాడు, ప్రార్థించే వరాన్ని ఇచ్చాడు. అంతేకాదు ఇంకొంతమందికి సహాయం చేసే పనులు చేసే హాస్పిటాలిటీ ఆ ఒక తలాంతుని దేవుడు కొంతమందికి ఇచ్చాడు. ఈ రీతిగా దేవుడు కొంతమందికి తలాంతుని ఇచ్చాడు. ఆ విషయాన్ని మనము గమనించాలి. మరి విశ్వాసులుగా మనం అందరం కూడా మరి క్రీస్తు శరీరంలో మనం ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వారమే. ఎవరు ఎక్కువ కాదు, ఎవరు తక్కువ కాదు. దేవుడు అందరిని కూడా సమానంగా చూస్తుంటున్నాడు. దేవుడు చెప్తున్నటువంటి ఆ యొక్క ఉపమానంలో మనం చూసినట్లయితే తలాంతులు ఇచ్చినటువంటి వారు, దేవుడే తలాంతులు ఇచ్చాడు, అది మనం ప్రభు కొరకు ఉపయోగిస్తే దేవుడు మనను ఆశీర్దిస్తాడని విషయాన్ని మన జ్ఞాపకం చేస్తుంటున్నాడు. ఈ యొక్క సమయాన్ని ఈ 4వ విషయాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఫెలోషిప్ రిమైండ్స్ us we are not alone. మనం ఒంటరిగా ఉన్నామని లేదా బలహీనంగా ఉన్నామని మరి ఆ రీతిగా నిరుత్సాహంగా ఉండకుండా సహవాసంలో క్రీస్తులో మనం అందరం కూడా మరి దేవుని యొక్క పనిమట్టులుగా దేవునికి ఉపయోగపడేలా మనం ఉన్నామని మనం ఆ విషయాన్ని మనం ధ్యానించాలి. 5వ విషయం, ఆఖరి విషయాన్ని నేను చెప్పి నేను ముగిస్తాను. ఫెలోషిప్ helps us to grow. Fellowships helps us to grow. మరి యొక్క సహవాసము మనల్లో ఆధ్యాత్మికంగా మనము ఎదుగుటకు అది మనకు సహాయకరంగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తుంటున్నాం. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 14వ అధ్యాయము 26వ వచనాన్ని మనం చదివినట్లయితే పౌలు అంటున్నాడు, సహోదరులారా ఇప్పుడు మీలో ఏమి జరుగుచున్నది, మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకడు ఒక కీర్తన పాడవలెనని ఉన్నాడు, మరి ఒకడు బోధింపవలెనని ఉన్నాడు, మరి ఒకడు తనకు బయలుపరచబడినది ప్రకటన చేయవలెనని ఉన్నాడు, మరి ఒకడు భాషతో మాట్లాడవలెనని ఉన్నాడు, మరి ఒకడు అర్థము చెప్పవలెనని ఉన్నాడు. సరే, సమస్తమును క్షేమాభివృద్ధి కలుగుటకై జరగనీయుడే అని చెప్తుంటున్నాడు. ఏనా ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి ద ఫెలోషిప్ మనము కూడుకొని వచ్చినప్పుడు, ఇంతకు ముందు మనం ఒక పాటల్లో పాడినటువంటి టీం బెన్ హెర్ అండ్ నిఖిల్ వారు మనను పాటలు నడిపించారు. అండ్ పల్లవి అండ్ కో టీం వారు మనను యాక్టివిటీస్ లో నడిపించారు. ఈ రీతిగా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క తలాంతును, ఒక్కొక్క వరాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. సో దీస్ థింగ్స్ హెల్ప్ us టు గ్రో ఇన్ ద ఫెలోషిప్. మరి ఈ విషయంలో మనం చూసినట్లయితే ఒక సహవాసం బలపడాలంటే, ఆ సహవాసంలో మనం బలంగా ఉండాలంటే ఆ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. సహవాసంలో ఉన్నటువంటి మనము మరి దేవునికి ఇష్టలుగా ఉండి మరి ఆ యొక్క సహవాసంలో మనం దేవునికి దగ్గరగా ఉండాలంటే మన తలాంతులను మనం వాడుకోవాలని మనం చూస్తున్నాం. అంతేకాదు ఈ యొక్క సహవాసంలో మనం ఏ రీతిగా బలపడుతున్నామంటే మనం వెలుగులో నడిపించబడుతుంటున్నాం. సహవాసంలో మనం ఉన్నప్పుడు మనము వెలుగులో నడిపించబడుతుంటున్నాం. అందుకనే యోహాన్ రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయము 6-7 వచనంలో మనం చూసినట్లయితే మరి అక్కడ యోహాను భక్తుడు అంటాడు, నీవు నీ పాపంలో ఒప్పుకున్నట్లయితే ఆయన నమ్మదగినవాడు, ఆయన క్షమిస్తాడు అనే వాగ్దానాన్ని ఇస్తుంటున్నాడు. అంతేకాదు సహవాసంలో ఉన్నప్పుడు, ఫెలోషిప్ లో ఉన్నప్పుడు మన ముఖానికి ఉన్నటువంటి ముసుగు తొలగిపోతుంది అని పేతురు భక్తుడు అంటున్నాడు. మన యొక్క ముఖానికి ఉన్నటువంటి మాస్క్ లేదా ఆ యొక్క హిపోక్రసీ
అది కూడా మనం తీసివేసే అవకాశం ఉందని మరి పేతురు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 22వ వచనంలో అంటున్నాడు. ఏమంటున్నాడంటే, మీరు క్షయబీజము నుండి కాక శాశ్వతమగు జీవము గల దేవుని వాక్యము మూలంగా అక్షయ బీజము నుండి పుట్టింపబడిన వారు గనుక నిష్కపటమైన సహోదర ప్రేమ కలుగునట్లు మీరు సత్యమునకు విధేయులవుట చేత మీ మనసులను పవిత్రపరుచుకొనిన వారై ఉండి ఒకడు హృదయపూర్వకంగా మికటముగాను ప్రేమించుడే అని చెప్తుంటున్నాడు. ఈ యొక్క సమయాన ఈ యొక్క విషయాన్ని మనం గమనించాలి. In order to grow in our Christian life, the fellowship enable us to walk in the light. మనం వెలుగులో నడుచుటకు మరి యొక్క సహవాసము క్రీస్తునందు ఉన్నటువంటి ఈ సహవాసము మనను మరి బలపరిచే రీతిగా, ధైర్యపరిచే రీతిగా ఉంటుందనే విషయాన్ని మనము చూడాలి. అందుకునే ఒక విషయాన్ని నేను ముగిస్తాను. దేవుని వాక్యంలో మనం చూసినట్లయితే మరి ద కండిషన్స్ ఇన్ దిస్ ఫెలోషిప్, మనము దేవుని యందు మనం ఉన్నప్పుడు దానికి ఉన్నటువంటి షరతులు ఏంటిదంటే, రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రిక 12వ అధ్యాయము 10వ వచనం మనం చదివినప్పుడు we must be committed to one another. You must be committed to one another. ఈ యొక్క సహవాసంలో, ఈ యొక్క ఫెలోషిప్ లో మనం ఒకరి ఎడల ఒకరము కమిట్మెంట్ కలిగి ఉండాలనే విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రోమిలకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో సహోదర ప్రేమ విషయంలో ఒకని అందొకడు అనురాగము గల వారై ఘనత విషయంలో ఒకరినొకడు గొప్పగా ఎంచుకొనిడి అని చెప్తుంటున్నాడు. ఘనత విషయంలో ఒకరిని ఒకడు ఎక్కువగా గొప్పగా ఎంచుకోడనే విషయాన్ని తను చెప్తుంటున్నాడు. ఈ యొక్క సమయంలో మనం అందరం కూడా ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో మనం దేవుని ప్రేమను చూపెట్టే వారిగా ఉండాలి. నిష్కపటమైనటువంటి ప్రేమను చూపెట్టే వారిగా ఉండాలి. దేవుడు మన పట్ల చూపెట్టినటువంటి ఆ అగాపే ప్రేమను చూపెట్టే వారిగా మనం ఉండాలని దేవుని వాక్యం మనకు హెచ్చరిస్తుంటున్నది. దయచేసి గమనించండి, అగాపే అంటే మాట ఏంటి, ఆ మాటకు అర్థం ఏంటిదంటే షరతులు లేని ప్రేమ. అగాపే అంటే షరతులు లేని ప్రేమ, అన్కండిషనల్ లవ్ అనేదే అగాపే ప్రేమ. ఆ ప్రేమ నీ నుంచి ఏది కోరుకోదు. ఆ ప్రేమ మరి నీవిచ్చావు కాబట్టి, నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు కాబట్టి అతను ప్రేమిస్తున్నాడని అన్నాడు. ఆ ప్రేమ ఎట్టిదంటే, నీవు ఎంత దౌర్భాగ్యుడమైనా, నీవు ఎటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పటికైనా అలాంటి ప్రేమను నేను నీకు చూపిస్తానని దేవుని వాక్యంలో దేవుడు మనకు సెలవిస్తుంటున్నాడు. సో ఈ యొక్క 5వ విషయము, ఫెలోషిప్ హెల్ప్స్ us to grow in the light, and not only that, grow in using our spiritual gifts. ఈ యొక్క సమయాన దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించిన గాక. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ నమ్మకమైనటువంటి మా దేవ, ఈ సాయంకాల వేళన ఎంతని మరోసారి నీ వాక్యం ద్వారా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు. అవును ప్రభా, మా సహవాసంలోనే ఎంతండి, మేము ఎవ్వరం కూడా నైనా మా సొంత క్రియల వల్ల, మా మంచితనం వల్ల కాదు నైనా మేము కూడి ఉన్నాం. అది కేవలం నేంతని నీ గొప్పతనం వల్లనే. దేవా నేంతని సహవాసాన్ని ఎంతని మేము మానుకోకుండా సహవాసంలో నేంతని మేము బలపడుటకు నైతర అట్టి ఆత్మ నింపుదల నడిపింపును మాకు అనుగ్రహించుకొని ప్రార్థిస్తున్నాం. నీ కృప, నీ కనికరం నేంతండి ఈ యవన బిడ్డల పట్ల నేంతని చూపెట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాం. వారికి ఇచ్చినటువంటి తలాంతులను బట్టి వందనాలు, పరలోక జ్ఞానం బట్టి వందనాలు. దేవా నేంతండి, ఇదిగో ప్రభు, బిడ్డలు ఎవరు కూడా శోధనలో పడకుండా, తప్పిపోకుండా నీ హస్తం వారి మీద ఉంచి వారిని నడిపించమని దేవా నేంతని మమ్మల్ని నీ చేతి కప్ప చెప్తూ యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్. Thank you. God bless you.